48 மாதாஜி. 48 நீங்க படிக்கணும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது 47. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. 48 நீங்க படிக்கணும். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது 47. ஓகே மாதாஜி. ஷேர் பண்றேன். பாட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து பாடுங்க. காமராஷ்டிரம் பாடுனீங்களா? மாதாஜி பாட வச்சாங்களா? மாதாஜி பாடினோம். ஓகே ஃபைன். சாட் பாகவதம் கிளாஸ்லயே பாடணும் மாதாஜி. ஃபைன். அப்படின்னா நானே பாடிடுறேன், நீங்க தெரிவிச்சுக்கோங்க. உங்க வீட்டுல தாமோதருக்கு ஆராத்தி காட்டுறதா இருந்தாலும் சொல்லுங்க. நான் உங்களை வீடியோ ஆன் பண்ணீங்கன்னா உங்களையும் ஆட் பண்ணி விட்டுறேன். நான் நாளைக்கு காட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகே. நான் போட்டோ செஞ்சுட்டேன் மாதாஜி. ரூபம் சதகுண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதானோகலாதபானம் பராம்ரேஷ்டாத்யுதம் முகுர்மேதம் யுக்மம் ரிதம் कराम्बोजयुग्मेन शाटङ्कनीलम् मुगुष्माशकं पाति रेखाङ्ककन्ता दामोदरं भक्तिबद्धाम् इति लीलाभिरानन्दकुण्डे वघोषं निमग्ध्यन्तम् अज्ञापयन्तम् तणीये सिदग्नेषु भक्तैर्जिदत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शते वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीहा इदं ते वपुनाद गोपालबाला सदा मे मनस्या अविरतां किमन्यै इदं ते मुहाम्बोजम् अत्यन्तनीलै कृतं कुण्डलै स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्याविराष्टम् अलं लक्षलाभैः नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रबोधुजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्याति दिनं बतानु सहने च मामज्ञं यदाक्षि दृष्ट्या कुबेरात्मजौ बद्धा पुटैव यद्वत् पया मोक्षितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेका नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने अधियोदरायात्य विश्वास्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्दलीलायै देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Main rambut ini. Rama Anggar. Rama Rama Hare 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 Krishna. நம்ம எல்லாரும் இப்போ இது பாடிடலாமா? ஜெயராத. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஜெயராத மாத பாடலாம், எல்லாரும் பாடுவோம். ஓகே. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा वरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन नमो नदीरावनचारी यमुनतीरावनचारी नमो नदीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राध माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயாமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யாம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஸ்திகி. இன்னைக்கு 29வது அத்தியாயத்துல 47வது ஸ்லோகம் முடிச்சு 48வது ஸ்லோகம். அதுக்கு முன்னாடி குரு பிரணாம மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுர்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वरूपं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखां वितं च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் நாம் இன்னைக்கு 47வது ஸ்லோகம். तस्मात् कर्मषु बर्हिष्मन् अज्ञात् अर्थकाशिषु मार्तदृष्टिं कृता श्रोत्र स्पर्शिष्व अस्पृष्ट वस्तुषु. ஆகையினால் அன்பிற்குரிய மன்னன் பர்ஹிஷ்மானே, அஞ்ஞானத்தினால் கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் நன்மை அளிக்கும் லட்சியமாகவும் காட்சியளிக்கும் வேத சடங்குகள் அல்லது பலன் தரும் செயல்களில் ஒரு நாளும் ஈடுபடாதே. டைரக்டா சொல்லிட்டார் நாரத மகரிஷி.
ராஷின பரிஷத்து. இவற்றை வாழ்வின் இறுதி லட்சியமாக ஒரு நாளும் ஏற்றுக்கொள்ளாதே. அதாவது இதுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கை, நீ செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே நீ பலன் கருதும் செயல்களாகத்தான் செய்வாய் அப்படின்னா கர்மகாண்டால தான் நீ செய்யற அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியத்தை வந்து நீ என்னைக்குமே எடுத்துக்காத. இல்லை நிறைய பேர் ஐயோ நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த புண்ணியம் நம்மள பிள்ளைங்களை காக்கட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு இல்லையா? இது நம்ம வீட்டுல வாழையடி வாழையா நம்ம பெரியவங்க அதாவது எதுக்கு அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தினாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம அந்த அந்த ஒரு கருத்துக்காவது இருந்து நாம வந்து தானத்தை கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டது. ஆனா உண்மையிலே தானம் என்பது எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் இல்லையா யாருக்கு வழங்குகிறோங்களோ அவங்களுக்கு குறித்த காலத்தில் குறித்த அதாவது எந்த இதை தானமா கொடுக்கணுமோ அது நாம வழங்கப்பட்டால் அதுதான் வந்து தானத்திலேயே சிறந்த தானம் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தருக்கு தேவையே இல்லாதப்போ போய் நம்ம வருந்தி வருந்தி தானத்தை கொடுக்க கூடாது. மேலும் எப்படிப்பட்ட வஸ்துவை நாம தானமாக கொடுக்கிறோம் என்பதும் முக்கியம். மேலும் அவங்கள வந்து இங்கே பின்னி பிணைக்கிற ஒரு வஸ்துக்களை நாம தானமாக கொடுத்தோம் என்றால் அது நமக்கும் வந்து அந்த புண்ணியங்கள் வந்து நாமளும் வந்து பின்னி பிணைவோம், மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரணும். அதனால தானங்கள் என்பது எந்த மாதிரி தானத்தை கொடுக்கணும், எப்படிப்பட்ட அதாவது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில கொடுக்கணும், யாருக்கு கொடுக்கணும், இதெல்லாம் பார்த்துதான் செய்யணும். ஐ திங்க் நம்ம இந்த ஸ்ரத்தாத்ரய விவாக யோகத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம், ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம், தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடிய தானங்கள் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? தமஸ் குணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம் என்பது அதாவது ஒரு குடிகாரன் இன்னொருத்தரை வந்து குடிகாரன் ஆக்கக்கூடிய தன்மை தான் வந்து தமஸ் குணம். எக்ஸாம்பிள் பிராக்டிக்கலா எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அது மாதிரி ஒரு தானும் கெட்டு அடுத்தவனையும் கெடக்கூடிய அந்த பாதைக்கு அழைத்து செல்றான் பாருங்க, அதுதான் வந்து ஃப்ரீயா வந்து அதாவது அவனுக்கு முதல்ல 2 நாள் ஃப்ரீயா தான் கொடுப்பான், அதுக்கப்புறம் அவனையுமே செலவு பண்ண வச்சிருவான் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவனும் ரோடு இவனும் ரோடு 2 பேருமே இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தானங்கள் அது 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 வந்து நல்ல பாதையே கிடையாது. அப்படின்னா தமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க தங்களை அழித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதை தெரியாமலே அழித்துக் கொள்வார்கள். ரஜோகுணம் எப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம் அதாவது அந்த தானம் வந்து அந்த மக்களுக்கு பயன்படுதா இல்லையான்றது செகண்டரி. தானம் வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக தானம் வழங்குவதும் மேலும் வந்து விளம்பரத்திற்காக தானத்தை கொடுப்பதும் இது எல்லாமே வந்து ரஜோகுணம் இல்லையா? நம்ம கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இனாம் கொடுக்குறாங்க, இதை கொடுக்குறாங்க, அதை கொடுக்குறாங்க, அதுக்கு ஒரு கியூல நின்று இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் முதல்லயே அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங்கெல்லாம் எல்லாமே ரெடியா பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த சமயத்துல கூப்பிட்டு சில பேருக்கு மட்டுமே அந்த தானங்கள் கொடுப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விதை பெண்களுக்கு கொடுக்குறேன்றாங்க, அது எல்லாமே ஒரு தராங்க இல்லையா? அங்கே விளம்பரத்திற்காக இல்லையா? கொடுக்கணும்னா அது சைலண்டாவே கொடுக்கலாம். உண்மையிலேயே அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் வச்சுதான் நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. உண்மையிலேயே அந்த நபர் வாழ்க்கையில கடினமான சூழ்நிலையில இருக்காருன்னா கவர்மெண்ட் டைரக்டாவே அவங்களுக்கு வந்து வீடு தேடி போய் கொடுத்துடுறது ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மூலியமா, அது தட் இஸ் த பெஸ்ட் தானம். ஏன்னா அவங்களுடைய தேவை. ஆனா இந்த தானத்தை பெறறதுக்கு கூட அவங்க வந்து எத்தனையோ திங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மீட்டிங்ல வச்சு கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் பணத்தை தான் எடுத்து கொடுக்க போறாங்க. ஏன்னா தே ஹேவ் த அத்தாரிட்டி டு கிவ். இது எல்லா இடத்துலயுமே நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஒரு நாடு ஒரு ஸ்டேட் கிடையாது, எல்லா இடத்துலயுமே இதுதான் நடக்கிறது இல்லையா? அதாவது எக்ஸாம்பிள் ரஜோகுணத்தினுடைய தன்மையை பத்தி விளக்குறதுக்கு இது ஒரு சிம்பிளா இருக்குன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு தானங்கள். தத்துவம் என்பது என்னன்னா ஒரு ஏழை மாணவனுக்கு வந்து கல்விக்காக நம்ம உதவி செய்யறது. ஓகே, அடுத்து வந்து கோயிலுக்கு வந்து நாம வந்து திருப்பணிக்காக கொடுக்கறது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் அதுதான். ஓகே, ஏன்னா கோயில் என்பது நாம போய் சும்மா தரிசனம் பெற்று வருவதற்கானது கிடையாது. கோயில் என்பது ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம். அதனாலதான் இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ்ல நீங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா காலையில அந்த தர்ஷன ஆரத்தி ஆன பிறகு பாகவதம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இட் இஸ் த பிளேஸ் ஃபார் ப்ரீச்சிங் ஆக்சுவல். அதாவது உண்மையான ஞானத்தை வந்து எடுத்துரைக்கிறதுக்கான ஒரு அங்கீகாரமான இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் அது இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட கோயிலை வந்து நாம ரன் பண்றதுக்கு வந்து கொடுக்கறது வந்து அதுதான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் தானம். இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடிய எல்லா தானமுமே ஹையஸ்ட். நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களை வந்து கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா? அதாவது அது வந்து அதாவது நியாயமான ஒரு கோரிக்கை இல்லை நியாயமான ஒரு தானம் அப்படின்னும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு புஸ்தகங்கள் நோட் புக் இதெல்லாம் வாங்கி ஏழை மாணவர்களுக்கு கொடுக்குறோம்னா அதாவது எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலையில தட் இஸ் அ வெரி குட் தானம்.
ஆனால் அதையும் நாம கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து வழங்க வேண்டும். இது அவருடைய பணம் இல்லையா? நமக்கு எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு செலவழிச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வெவ்வேறு ரூபங்கள்ல நாம வந்து இருந்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே எல்லாம் அவருடைய கருணையால கிடைக்க பெற்றதுதான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் அதை அவரை எண்ணிக்கொண்டு கொடுக்கணும். அவருக்கானது இது அப்படிங்கறது வந்து நாம இந்த தானத்தை அவருக்காக நம்ம அவருடைய பெயரை சொல்லி கொடுத்துடணும். அப்போ அவருக்கு போய் சமர்ப்பணமாகும் இல்லையா? அப்படின்னா அந்த தானத்தோட நாம சம்பந்தப்படாம இருக்கிறது அதுதான் மிக மிக முக்கியம். நல்ல காரியம் நல்ல இடத்துல கொடுத்தா கூட அந்த புண்ணியத்திற்காக மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கணும் இல்லையா? இப்ப இத்தனையுமே கேட்ட நாம கர்மகாண்டா மோடு எப்படி அது ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ஒவ்வொரு அடியிலுமே வந்து அவன் செய்யக்கூடிய அவனும் வந்து யஜ்னங்கள் இதெல்லாமே செய்வான். ஆனா அதனுடைய பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறது. சத்துவகுணத்துல வந்து அடுத்தவர்களை சந்தோஷத்திற்காக செய்யறது சத்துவம். ஆனா அதே நம்ம விசுத்த சத்துவம் அல்லது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகும் பொழுது எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் கொடுக்கும் பொழுது இறைவன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து எந்த இலக்கை நாம் அடையணுமோ அந்த இலக்கை வந்து நமக்கு வழிகாட்டி நடத்துகிறார். ஸோ நம்முடைய சுபாவம் நடத்தை இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, நாம் எந்த மாதிரி நோக்கத்தை கொண்டு ஒரு தானத்தை வழங்குகிறோம் என்பதும் மிக மிக முக்கியம். இங்க பிராச்சீன பரிஷத் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார்? பலன் கருதும் செயல்களுக்காக யக்னங்கள்ல வந்து விலங்குகளை வந்து பலியிட்டு இருந்தார் இல்லையா? சோ அது மிக தவறு. அந்த பலன்களை அவர் எதிர்பார்த்து செய்தது தவறு இல்லையா? பகவத்கீதை 42-43 யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் பாஷம் பிரவதந்தி அபிபஷ்டித வேதவாத ரதா. இந்த ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் வேதவாத ரதா. ஏன்னா ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து வேதங்களுடைய அதாவது ஃப்ளவரி வேர்ட்ஸ்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா ஈர்க்கப்படுறது. ஸோ அதனுடைய உண்மையான நோக்கம் இறைவனுக்கு தொண்டுன்றதை மறந்துட்டு டைரக்டா நாம என்ன பண்றோம்? இதை செய்தா நமக்கு இது கிடைக்கும், இதை செய்தா அது கிடைக்கும், இல்ல இந்த ஓமம் பண்ணா அது நடக்கும், அந்த ஓமம் பண்ணா அது நமக்கு நல்லது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்யறோம் பாருங்க, அது தவறு. கவுண்ட்ராக்டிங் ஃபார் அவர் அதாவது நம்முடைய சின்ஃபுல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கவுண்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி செய்யறோம் பாருங்க, அது தவறு. அதுக்கே நம்ம மேக்சிமம் இந்த சங்கீத யஜ்ஞத்தை பண்ணாலே போதும். இதுக்காக நம்ம பிரத்யேகமா ஓம குண்டங்கள் எல்லாம் வளர்த்து நம்ம அதை கிளியர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சங்கீர்த்தனமா நம்ம பகவானை வந்து நாம உச்சாடனங்கள் சொன்னாலே பகவானே அதை பார்த்துப்பார். ஆனா இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றக்கூடியதுதான் யக்னங்கள் இல்லையா? அந்த அவிர்வாகம் அவருக்கானது. அப்படி செய்யும் பொழுது இறைவன் திருப்திக்காக ஆற்ற வேண்டுமே ஒழிய நம்முடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக ஆற்றக்கூடாது. நானியத் ஆஸ்திதி வாதினக காமாத்மான் ஸ்வர்க பரா ஜன்ம கர்ம பல பிரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போக ஐஸ்வர்ய கதி பிரதி. அதாவது திருமடி படைத்த லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இல்லையா? மனிதர்கள் வேதங்களில் மலர் போன்ற வார்த்தைகள் எடுத்து இல்லையா? மலர் என்றாலே நமக்கு ஒரு மென்மை இல்லையா? அப்படின்னா அதனால மலர் இப்ப அழகான மலர் ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் மலர் இல்லையா? செம்பருத்தி, அடுத்து வந்து ஒரு ரோஸ், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நல்ல அழகழகான கலர்ஸ். ஈவன் சாமந்தி கூட வந்து அழகான கலர்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த அந்த அழகான அந்த மலரை பார்த்து நாம் ஈர்க்கப்படுகின்றோம். அது போல வேதங்களுடைய அழகான வார்த்தைகள் அதனுடைய கருத்துக்களை என்ன பண்றோம்? நம்ம புருஷார்த்தங்கள்ல உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த பலனுக்கும் நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அதனால நாம அத்தகைய செயல்கள் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவை பல்வேறு பலன் தரும் செயல்களை செய்வதன் மூலம் தேவலோகத்திற்கு உயர்த்துதல், அதாவது மேல் உலகத்திற்கு உயர்த்தும், நற்பிறப்பு கிடைக்கும் இல்லையா? அதிகாரம் போன்றவை எய்தலாம் என்று பரிந்துரைக்கின்றது. வளமான வாழ்வு மற்றும் புலன் நுகர்ச்சியின் மீது ஆசை கொண்டோர் இவற்றை விட சிறந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்று சொல்கின்றனர் இல்லையா? நம்ம இந்த பௌதீக செழிப்பை தான் மெயினா கருதினா இதுதான் நம்முடைய நோக்கம் என்பது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். பொதுவாக மக்கள் வேதங்களில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் பலன் தரும் செயல்கள் மீது மிகுந்த கவர்ச்சி உடையவராக இருக்கிறார். எஸ், நமக்கு எப்பவுமே அட்ராக்ஷன் தான் இல்லையா? சில மன்னர் பிராச்சீன பரிஷத்தை போல சிறந்த வேள்விகளை செய்வதன் மூலம் தேவலோகத்திற்கு செல்லலாம் என்று என்கிறார். ஆனா அதுவுமே வந்து தற்காலிகமான ஸ்தலம் என்பது தெரியல. ஸ்ரீ நாரத முனிவர் மன்னர் பிராஹிஷ்மான் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்களை நிறுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஏன்னா அவர் எந்த பரம்பரா இல்லையா? எந்த பரம்பரை? அவர் ஆக்சுவலி துருவ மகாராஜுடைய பரம்பரை இல்லையா? ஆகையினால் அவர் இப்பொழுது நேரடியாக மன்னரிடம் இது போன்ற தற்காலிக பயன்களில் ஆசை வைக்காதே, இதெல்லாம் டெம்பரரியா உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சொல்யூஷன், நிரந்தரமான கிடைக்கக்கூடிய அந்த தீர்வுகளுக்குத்தான் நீ வந்து முயற்சி பண்ண வேண்டும். அது இறைவனுடைய திருவடி.
அத்தகைய நிலைக்கு நீ வந்து எய்துவதற்கு நீ வந்து உன்னுடைய செயல்களை நீ மடைமாற்றிக் கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு எடுத்துரைக்கிறார். நவீன நாகரிக மக்கள் விஞ்ஞான குறைகளினால் இயற்கையின் வளங்களை சுரண்டுவதில் மிக்க ஆர்வம். எஸ், நாம எப்பவுமே சுரண்டிட்டு தான் இருக்கோம். எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அது எல்லாத்தையுமே நாம அபகரிச்சுட்டு தான் இருக்கும் இல்லையா? உண்மையில் இது முன்னேற்றமாக கருதப்படுகின்றது. இது கேட்பதற்கு இனிமையாக இருக்கின்றதை ஒழிய உண்மையான முன்னேற்றம் அது கிடையாது. அப்படின்னா இந்த பௌதீக முன்னேற்றம், இன்னைக்கு ஒரு 10 கோடி சம்பாதிக்கிறான்னா நாளைக்கு ஒரு 20 கோடி வந்தா அது பௌதீக முன்னேற்றம் இல்லையா? ஆனால் அந்த 10 கோடியோ 20 கோடி சம்பாதிக்கும் பொழுது கூட ஒரே மாதிரி மனப்பக்குவத்தை கொண்டு பகவானுடைய தொண்டுக்கு ஒரு பகுதியை வந்து நாம வந்து செய்து கொண்டே இருந்தா அதுதான் வந்து மேன்மையான பக்குவம். ஸோ எந்த நிலையா இருந்தாலும் இன்னைக்கு 10 ரூபாய் இருந்தா என்ன சுச்சுவேஷனோ அதே வந்து சுச்சுவேஷன் 10,000 கோடி சம்பாதிச்சா கூட நமக்கு இருக்கணும். அந்த பக்குவத்தை நம்ம வளர்ச்சிக்கணும். அப்போ நாம இந்த பௌதிக பந்தங்கள்ல இருந்து சுலபமாக விடுபட முடியும். இல்லைன்னா நம்ம அகங்காரத்தை தான் நம்ம வந்து வெளிப்படுத்துவோம். இது போன்ற பொய்மை முறைகளுக்கு ஏற்ப நாம் முன்னேறி கொண்டிருப்பதால், அதாவது அதுவும் முன்னேற்றம் தான், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஆனா அது வந்து தற்காலிகம். இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது நம்மளோட அசோசியேஷன் இல்லையா? இப்ப என்னோட பேர்ல ஒரு 10 கோடி இருக்குன்னா என்னுடைய பிராணன் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த 10 கோடி வந்து செல்லும். நானே உயிர் நீத்து விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது என்னுடைய வாரிசுகளுக்கோ யாருக்கோ போய் சேர்ந்துடும். அதனோட என்ன சம்பந்தம் வச்சுக்க போறேன் நான்? ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா? அது போல நம்ம வந்து உண்மையான நோக்கத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக நான் எல்லாத்தையுமே வாரி எல்லாருக்கும் கொடுத்துடணுமான்னு யாரும் சொல்லல. பட் என்ன பேஸ் லெவல் நமக்கு வேணுமோ அதை நாம கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இறை தொண்டிற்கோ இல்லையா நற்காரியங்களுக்கோ நாம கண்டிப்பா இறைவனை மையமாக வைத்து நாம செயல்படுத்தணும். அதுதான் உண்மையான முன்னேற்றம். ஏன்னா எங்க எடுக்கப்பட்டது எல்லாமே இறைவனிடத்துல தான் நாம் எடுக்கிறோம். மீண்டும் அங்கேயேதான் அது போய் சேரணும். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். டெஸ்டினேஷன், சோர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன், அதாவது ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு எல்லாமே இறைவனுடைய திருவடிகள். ஓகே, அதை நாம புரிந்து கொண்டால் நாம வந்து நம்முடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதனால்தான் பக்தி வினோத தாக்கூரார் பாடுறார், ஜட வித்யா யதா ய மாயார வைபவ ஹோமராக பஜனே பாதாக என்று. அதாவது இதன் பொருள் என்னன்னா, உலகியற் கல்விகள் மாயையின் மினுமினுப்பே ஆகும், அட்ராக்ஷன் இல்லையா? நாம் எல்லாருமே வாசிக்கிறது இந்த உலகத்துல நான் இந்த வேலை செய்யறேன், அந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன், அதை படிக்கிறேன்ட்டு நாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? இது எல்லாமே உண்மையான கல்வியை நமக்கு கொடுக்கல, வேத ஞானத்தை கொடுக்கல, இறைவனை பற்றியான ஞானத்தை கொடுக்கல. அதுதான் உண்மையான கல்வி. அதை எந்த கல்வி கூடங்களிலுமே எடுத்துரைக்க விடவில்லை இல்லையா? அவை ஆன்மீக வளர்ச்சிகளுக்கு தடைகளாகும். ஏன்னா அதை மட்டுமே நம்ம குறிக்கோளா வச்சுட்டு இல்லையா நாம என்ன பண்ணோம், நம்ம பிள்ளைங்க படிப்பா பக்தியானா முதல்ல அவன் படிச்சு அவன் வந்து மேல போட்டோம், அதுக்கப்புறம் அவன் பக்தி பண்ணிப்பான். இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தோம். அதனால்தான் பிற்காலத்துல அவங்க பெரியவங்க ஆன பிறகு எது முதன்மை என்பது அவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. பிள்ளைங்க மேல தவறே கிடையாது இல்லையா? பெற்றோர்களாகிய நாம் செய்த தவறு தான் அது. ஸோ அவங்க அதை தான் முதன்மையா எடுத்துட்டு போறாங்களே. இப்ப நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லையே, நம்ம வருத்தப்பட்டு என்ன புண்ணியம் இல்லையா? ஸோ நாம எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம்? அவனுடைய டெஸ்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் இல்லையா? எஸ், முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஆனா இதுமே மேண்டேட்ரி. எப்படி உணவு அத்தியாவசியமோ இல்லையா, குளிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து உடை உடுத்தி கொள்றது, இதெல்லாம் எப்படி மேண்டேட்ரியோ அது போல பக்தியுமே வந்து ஒரு 5 நிமிடம் வந்து நாம இறைவனுக்கு நம்ம சேவிச்சுக்கணும். அவருக்கான அதாவது நன்றியை வந்து நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும். இப்படி வாழ்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த பகவானுக்கு நம்ம வந்து நன்றி செலுத்தணும்ன்ற அந்த பக்குவத்தை நம் பிள்ளைகள் இடத்துல நாம வரவழைக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. மேலும் உலகிலும் சரி, பிற உலகிலும், இந்த உலகிலும் சரி அல்லது பிற உலகங்களிலும் சரி, வாழ்க்கையில் தற்காலிகமாக அனுபவிக்கும் வசதிகள் அனைத்துமே மாயைதான். ஏனென்றால் வாழ்க்கையின் உண்மை நோக்கம் என்பது வீடு பேறு பெற்ற முழுமுதற் கடவுளை அடைவது. அதுதான் நித்தியமான வாழ்க்கை இல்லையா? அங்கே சென்றால் இறைவனுக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டாற்றி கொண்டு இருக்கலாம். இங்கே நாம் செய்வது அனைத்துமே வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய காலகட்டம் வரைக்கும் தான். ஓகே, உண்மை நோக்கத்தினை அறியாத காரணத்தினால் மக்கள் ஒட்டுமொத்த உலகியற் செயல்கள் அல்லது சமய சடங்குகளில் ஒண்ணு நாம பௌதிகத்துல ஈடுபடுறோம், இல்லைன்னா நம்முடைய கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே நம்ம பரிபாலிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அதுவுமே பலன் கருதும் செயல்களால. மன்னர் பர்ஹிஷ்மான் இங்கு இது போன்ற செயல்களில் பற்று வைக்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். ஸோ நாரத மகரிஷி ரொம்ப டைரக்டா சொல்றார், இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. வேதங்களில் வேள்விகள் செய்வதே வாழ்க்கையின் உண்மை குறிக்கோள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அந்த நோக்கம் எதற்கென்று தெரியணும். இந்தியாவில் ஆரிய சமாஜிகள் வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வேள்விகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர். ஆனா அதன் நோக்கம் ரொம்ப முக்கியம். இச்சுலகம்
இது போன்ற வேள்விகளை கூட மாயை என்றே குறிப்பிடுகிறது. அப்படின்னா இது நம்ம தற்காலிக வாழ்க்கைக்கு நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்காக அத வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சொல்ல கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ ஸ்லோகம் இது போன்ற வேள்விகளை கூட மாயை என்றே குறிப்பிடுகின்றது இல்லையா? ஸோ மனித வாழ்க்கையின் லட்சியமாக இருக்க வேண்டியது கடவுள் உணர்வு. அதுதான் மெயின் கான்சியஸ்னஸ். நேற்று கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஐ திங்க் கௌரவ் கோயல் பிரபு வாஸ் டெல்லிங். ஸோ இதே அவங்க வந்து இப்போ 27th சாப்டர்ல நான் வந்துருக்கு. ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல வந்து 27வது அத்தியாயம். ஸோ அவர் வந்து கென்யா இந்த நைரோபியாண்ட எங்கேயோ வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு 85 வயது நிரம்பிய ஒரு குஜராத்தி வியாபாரின்னு நினைக்கிற அவர் வந்து மரணித்தார் அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருந்தது. ஸோ அங்கே அவர் யார் என்றே தெரியாம வந்து மரணித்தார். அதன் பிறகு அங்கே அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாருன்னா ஒரு விபச்சாரியோட, அதாவது 85 வயதுல கூட நம்ம வந்து நம்முடைய புலன்களை பக்குவப்படுத்தவில்லை என்றால் அதனால என்ன வாழ்க்கையை மீண்டும் வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பைத்தான் நம்ம தேடிக்கிறோமே ஒழிய புலன்களை. ஸோ இப்படிப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டுத்தான், அதாவது தன்னுடைய பெற்றோர் மரணித்தார், தன்னுடைய தாத்தா மரணித்தார் என்று ஒரு பேரன் பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் பொழுது அதை தான் அப்படியே தான் சொன்னார் அவர். அவங்களுடைய குடும்பம் எவ்வளவு வெட்கப்படுவார்கள் இல்லையா? ஸோ அதாவது உடலில் பலம் கிடையாது, ஆனால் அதாவது மனதுல வந்து அதனுடைய இச்சைகளை வந்து அதாவது கம்மி பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து கிடையாது. 50 வயதுக்கு மேல நாம இருபாலருக்குமே வந்து இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த, அதாவது நாட் ஓன்லி த செக்ஸ் இன்டென்ஷன், பட் இதுவுமே நாக்கு பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், வயிற்றுக்கு செல்லக்கூடிய உணவு, காதால என்ன கேட்கணும், கண்ணால நாம எதை பார்க்கணும், இத்தனையுமே நாம வந்து யோசிக்கணும் இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஐம்புலன்களை ஞானேந்திரியங்களை நாம வந்து பக்குவப்படுத்தவில்லை என்றால் நாம வாழ்க்கையில வந்து சறுக்கித்தான் விடுவோம் இல்லையா? அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அவர் எடுத்துரைச்சும் பொழுது அவர் கொஸ்டின் கேட்டார், இங்க என்ன ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இன்னொன்னு வந்து சொன்னார், கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப அழகா இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அது ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் போது நிறைய பேர் நிறைய ரீசன்ஸ் சொன்னாங்க. ஆனா உண்மையிலே நம்முடைய உணர்வு தான் வந்து நம்மளை வந்து பார்க்கறதுக்கு தேஜஸா வச்சிருக்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான். நம்ம எந்த அளவுக்கு நாம கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறோமோ, எப்பொழுதுமே இளமையா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது நாம நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களுமே இளமையாகவே இருக்கிறது. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வயோதிகம் அடையக்கூடாது என்று எங்கேயுமே எழுதி வைக்கல. வயோதிகத்தை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துறது வந்து தவறு என்றதும் எதுவும் கிடையாது. ஸோ இட் டசன்ட், பியூட்டிக்கு வந்து எங்கேயுமே முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தது கிடையாது, அழகுக்கு எப்பவுமே முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தது கிடையாது. நம்முடைய அக அழகுக்கு தான் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது, புற அழகுக்கு கிடையாது. ஆனா இங்கே அழகாக இருந்தால் இங்கேயுமே வந்து வெளிப்புறத்துலயுமே அது வந்து அந்த தோற்றத்துல கண்டிப்பா நிற்கும். இந்த இடத்துல நாம வந்து காம குரோத லோபம் மோக மத மக்ஷரத்துல இருந்தோம்னா அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்ம வந்து நம்முடைய முகத்திலுமே வந்து பிரதிபலிக்கும். ஸோ ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் பிரபுஜி, கௌரவ் கோயல் பிரபுஜி. ஆனா அதுதான் உண்மை, கான்சியஸ்னஸ் ரொம்ப உண்மை. இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுத்தேன்னா, இந்த இடத்துல கடவுள் உணர்வு என்பதும் கிருஷ்ண உணர்வு என்பதும் ஒன்றுதான். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் பேர் இருக்கு, அந்த மாதிரி கடவுளுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கணும் இல்லையா? இல்லைன்னா நம்மளால எப்படி அழைப்பாங்க இல்லையா? இப்ப புஷ்பா மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி, நமக்கு எல்லாருக்குமே பெயர்கள் இருக்கிறது இல்லையா? அது போல வந்து பெயர் இறைவனுக்கு மட்டும் இறைவன் என்று நம்ம வந்து பெயரற்ற நிலையில வந்து நாம் பேசுறது வந்து தவறு. அதனாலதான் பிரபுபாதர் சொல்வார், ஈஸ் எ பர்சன் இல்லையா? உண்மையிலேயே ஒரு நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்முடைய தாய் தந்தை இடத்துல இருந்து தான் பிறந்தோம், நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம இடத்துல பிறந்தாங்க. அதாவது ரூபத்திலிருந்து தான் ரூபமே இல்லையா? ஸோ இன்பர்சனல் வந்து எங்கேயுமே கிடையாது, ரூபமற்ற தன்மை மட்டுமே கிடையாது. ரூபமற்ற அந்த ஆற்றல் வந்து அவருக்குள்ளேயே அடங்கும் என்பதை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஆயினும் அவை வாழ்வின் உண்மையான நோக்கத்திற்கு உதவாது இல்லையா? உண்மையான நோக்கம் என்பது என்ன? த ஹையஸ்ட் கோல் இன் லைஃப் வந்து இறைவன் திருவடிகளை சேர்வது இல்லையா? அதற்கான முயற்சிகள் இல்லையா? அதற்கான உணர்வு இல்லையா? அந்த உணர்வு தான் இறை உணர்வு என்பது நமக்கு இருக்கணும். அந்த இறைவனுக்கு நாமம் என்ன? எங்கிருந்து வராங்க? எல்லாருமே கிருஷ்ணரிலிருந்து வருகிறார்கள்
அதனாலதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ் நமக்கு இந்த இயக்கத்திற்கே பெயர் வந்தது அதுதான். முதல்ல பிரபுபாதர் இந்த இயக்கத்தை தொடங்கும் போது காட் கான்சியஸ் தான் தொடங்கணும்னு நினைச்சார். ஆனா நமக்கு எல்லாமே நாமம் இருக்கும் பொழுது இறைவனுடைய உண்மையான நிலை உணர்ந்த பிறகு அந்த நாமத்தை கொண்டுதான் செய்யணும்ட்டு தான் கிருஷ்ண உணர்வு சொல்லப்பட்டது. ஓகே, எஸ். பிரேம மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. ஓகே, ஃபைன். ஸ்வம் லோகம் நாவிதுஸ்தே வை யத்ர தேவோ ஜனார்தனஹ ஆஹூர்தூம்ரதியோ வேதம் சகர்மகம் அதத்விதஹ. எஸ், சேதுலக்ஷ்மி மாதாஜி வாசிங்க. कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी। प्रणाम। स्वं लोकं न विस्तुते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकम् अदत्विदः। ஸ்வம் சுயம், லோகம் உலகம், ந இல்லை, விதுகு அறிதல், தே இம்மனிதர்கள், வை உறுதியாக, யத்ர எங்கே, தேவக முழுமுதற் கடவுள், ஜனார்தனக கிருஷ்ணர் அல்லது விஷ்ணு, ஆகுகு சொல்வது, தூம்ரதியக மதிக்குறைந்த மனிதர்கள், வேதம் 4 வேதங்கள், ச கர்மகம் முழுதும் சமய சடங்குகள், ஆதத் விதக அறியாத மனிதர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. மதி குறைவுடையோர் வேதங்களில் உள்ள சமய சடங்குகளை எல்லாம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அவர்கள் வேதங்களில் முக்கியமான குறிக்கோள் முழுமுதற் கடவுள் உரைகின்ற இடமே தனது உண்மையான இருப்பிடம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதலே ஆகும் என்பதை அறியாதிருக்கின்றனர். தங்களது உண்மையான வீட்டின் மீது பற்றில்லாது மாயையினால் அவர்கள் அடுத்த வீடுகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர். பொருளுரை. பொதுவாக மக்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது என்னும் தங்கள் வாழ்க்கை நலனை அறியாதிருக்கின்றனர். ஆன்மீக உலகில் உள்ள தங்கள் உண்மை வீட்டினை பற்றி அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆன்மீக உலகில் பல வைகுண்ட லோகங்கள் உள்ளன. அவற்றுள் மிக சிறந்ததாக இருப்பது கிருஷ்ணலோகம் எனப்படும் கோலோக பிருந்தாவனமே ஆகும். சமுதாயத்தின் முன்னேற்றம் அபரீதமாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டாலும் இங்கு ஆன்மீக உலகில் உள்ள வைகுண்ட லோகத்தை பற்றி யாருக்கு எதுவும் தெரியாது. இன்றைய தினம் நாகரிகத்தில் முன்னேறி இருப்பதாக சொல்லும் மனிதர்கள் பிற உலகங்களுக்கு செல்வதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு தாங்கள் இருப்பதிலே மிகவும் உயர்ந்த லோகமான பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றாலும் கூட மீண்டும் இப்பூமிக்கு திரும்பி வர வேண்டியது இருக்கும் என்பதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. இதனை பகவத்கீதை 8.16 உறுதி செய்கின்றது. பிரம்ம புவனா லோகாக புனர் ஆவர்த்தினோர்ஜுன மாம் உபத்தேய தூ கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. குந்தியின் மகனே, உலகில் உயர்ந்த தேவலோகத்தில் இருந்து தாழ்ந்த பாதாள லோகம் வரை உள்ள எல்லா லோகங்களுக்கும் பிறப்பு இறப்பிற்குரிய இடங்களே ஆகும். ஆனால் எனது இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள உயர்ந்த உலகிற்கு ஒருவன் போனால் கூட அவனது புண்ணிய செயல்கள் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இங்கே வந்து விடுகின்றான். விண்கலங்கள் வானில் உயரே பறந்தாலும் எரிபொருள் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் பூமிக்கு தரை இறங்க வேண்டியது இருக்கிறது. இச்செயல்கள் அனைத்தும் மாயையில் செயல்படுகின்றன. இப்பொழுது உண்மையான முயற்சியாக இருக்க வேண்டியது வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்குரியதாக இருத்தல் வேண்டும். இச்செயல்முறை பகவத்கீதையில் யாந்திமத் யாஜினோபிமாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகின்றான். மனித வாழ்க்கை கிடைப்பதற்கு அரியதாகும். இதனை பிற உலகங்களை தேடி பயணம் செல்வது போன்ற விண்வேளைகளில் கழிக்க வேண்டாம். முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதற்கான புத்தி உடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். ஆன்மீக வைகுண்ட லோகங்களை பற்றி
தெரிந்து கொள்வதில் ஒருவன் ஆர்வமுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். அதிலும் குறிப்பாக கோலோக பிருந்தாவனம் பற்றி அறிவதில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும். அதன் பிறகு அங்கு செல்வதற்குரிய எளிமையான முறையாகவும் கேட்பதில் தொடங்கும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு பக்தி தொண்டுகளை கலையினை கற்றல் வேண்டும். இதுவும் கூட ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 12.3.51 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கலே தோச நிதே ராஜன்ன ஆஸ்திகி ஏகோ மகான் குணக கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். பரலோகத்திற்கு பரம்பிரஜேத் ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தினை ஓதுவதன் மூலம் எளிதில் செல்ல முடியும். இக்கால மக்களுக்குரிய எளிய வழி இதுவே ஆகும். கலே தோச நிதே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஒருவன் அனைத்து உலகில் மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மை அடைந்து வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும் என்பது இக்காலத்திற்கான சிறந்த வரமாகும். இதில் எந்தவிதமான ஐயத்திற்கும் இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க. ஆஸ்திர்யதர்பைஹி பிராக் அக்ரைஹி கார்த்தசன்யேன சிதிமண்டலம் ததப்தோ ப்ருஹத்வதான் மானி கர்ம நவைஷி யத்பரம் தத்கர்ம ஹரிதோஷம் யத் சாவித்யாதன் மதிர்யயா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆஸ்திர்யதர்பை பிராக்ரைஹ கார்த்திஸ்யேன ஸ்திதி மண்டலம் தப்தோ ப்ருஹத்வதான் மானி கர்மணா வைசி யத்பரம் தத்கர்ம ஹரிதோஷம் யத் சாவித்யா தன்மதிர்யயா. ஆஸ்திரிய மூடப்பட்டு தர்பை புள்ளினால் பிராக்ரைஹி கிழக்கு திசையை நோக்கி இருக்கும் நுனிகளுடன் கார்த்திக் சங்கேன எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து சிதி மண்டலம் பூமியின் மேற்பகுதி சப்த புது பெருமையர் பிருகத் சிறந்த வதாத் கொள்வதினால் மானி உன்னை மிகவும் உயர்ந்தவனாக கருதி கர்ம செயல் நாவைசி நீ அறியவில்லை யத் எந்த பரம் உயர்ந்த தத் அது கர்ம செயல் ஹரிதோஷம் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துதல் யத் எது சா அந்த வித்யா கல்வி தத் பகவானுக்கு மதி உணர்வு யா இதன் மூலம். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. அன்பிற்குரிய அரசனே, இவ்வுலகம் முழுவதும் கூர்மையான நுனிகளை உடைய தர்பை புற்களினால் மூடப்பட்டு இருக்கின்றது. இதன் வலிமையினால் நீ மிகவும் பெருமை உடையவனாக இருக்கின்றாய். ஏனெனில் நீ பல்வேறு வகையான விலங்குகளை வேள்விகளில் பலியிட்டு இருக்கின்றாய். உன்னுடைய மூடத்தனத்தினால் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய ஒரே வழி பக்தி தொண்டே ஆகும் என்பதை நீ அறியவில்லை. இவ்வுண்மையினை உன்னால் புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது. உனது செயல்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்கு உரியதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். நமது கல்வி முறை கூட நாம் கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதற்கு உரியதாகவே இருத்தல் வேண்டும். பொருளுரை. இச்சுலோகத்தில் நாரத முனிவர் மன்னரை நேரடியாகவே எள்ளி நகையாடுகிறார். ஏனெனில் மன்னர் ஏராளமான விலங்குகளை பலியிடும் வேள்விகளை செய்வதில் ஈடுபட்டு இருந்தார். வேள்வி செய்தோம் என்னும் பெருமையில் மன்னர் மிதந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் நாரத முனிவர் அவரிடம் அவர் செய்த விலங்குகளின் கொலையினால் அவர் வீண் பெருமையுடையவராக இருக்கிறார் என்று கூறி நேரடியாக அவரை கண்டிக்கிறார். உண்மையில் நாம் செய்யும் செயல் எதுவும் நம்மை கிருஷ்ண உணர்வு பெற செய்யவில்லை என்றால் அது பாவ செயலே ஆகும். அதுபோல் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படாத கல்வியும் கேடான கல்வியாகும். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் ஒருவன் தவறான செயல்களிலும் கேடு தரும் கல்வியை பின்பற்றுவதிலும் ஈடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகான கருத்துக்கள், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா டைரக்டா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதை நம்ம அவ்வாறே புரிந்து கொள்வதற்கும் அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணலாம். ஓகே, அவருடைய கருணையால. ஆஸ்திர்யதர்பை பிராக் அக்ரைஹி
कार्तन्येन क्षितिमण्डलम् तदप्तो बृहद्वदान्मानि कर्मणा वैषि यत्परं तत्कर्म हरिदोषं यत् सा विद्या तन्मதிர்யயா. அன்பிற்குரிய அரசனே இல்லையா, இவ்வுலகம் முழுவதும் கூர்மையான, அதாவது ஓகே நான் 48 முடிச்சுட்டேன். ஸ்வம் லோகம் ந விதுஸ்தே வையத்ர தேவோ ஜனார்தனः ஆஹூர்தூம்ரதியோ வேதம் சகர்மம் அதத்விதः. ஸோ குறைந்த மதியாளர்களாக நாம் எல்லாருமே, இங்க இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மனிதர்கள் எல்லாருமே குறை மதியாளர்கள். எது வரைக்கும் நாம பௌதீகத்தில் நம்முடைய மனதை ஆழ்ந்து நம்முடைய நோக்கங்களை பௌதீகத்தில் வைத்து கொண்டு செயல்படுகிறோமோ அது வரைக்குமே நாம லோயர் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் தான், லெஸ் இன்டெலிஜென்ட். ஓகே, குறை மதியாளர்கள் என்று பொருள். எப்போ நம்முடைய பௌதீகத்தையுமே ஆன்மீக தளத்தில் கொண்டு ஆற்றுகின்றோமோ அப்போ நாம இந்த ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் அந்த நிலைக்கு நாம உயர்த்தி கொண்டு செல்கிறோம் என்ற அர்த்தம். வேதங்களில் உள்ள சமய சடங்குகளை எல்லாம் என்று ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல, அதாவது வேத சடங்குகளையே ஏற்றுக்கொள்ளாத நாத்திகவாதிகளா இருக்கிறது இல்லையா, அது வர்ஸ்ட். துஷ்கிருதி நோஸ் பற்றி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, நரதாமா, மூடா இல்லையா, மையா, அர்ப்பிதக, அதுக்கப்புறம் ஆசுரம். இந்த 4 பேர்கள்ல ஆசுரம் மிக மிக மோசமானவர்கள். அவங்க சாஸ்திர விதிகள் பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது, அவங்க அதை செயல்படுத்தவும் மாட்டார்கள் இல்லையா. மேலும் மூடர்களாக இருக்கிறது இல்லையா, அஜ்ஞானமா செயல்படுறது. இந்த அஜ்ஞானமா செயல்படுற விதம் இதுவுமே இந்த சமய சடங்குகளை பிளைண்டா நாம எப்படி நம்முடைய பௌதிக நோக்கத்திற்காக உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா, அதுதான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு, அது மட்டும்தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யறது அவர்கள் ஆனா உண்மையான நோக்கம் தெரியும் இல்லையா. வேதங்களால் நாம இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்கான அந்த நிலைக்கு செல்லணுமே ஒழிய அதை விடுத்துட்டு நாம நம்முடைய சுயநலத்திற்காக வேதங்களை இதுதான் இதுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்துட்டு தேவர்களை எல்லாம் நம்ம வணங்குறோம் இல்லையா. இந்த தேவரை இதுக்கு வணங்கணும், இந்த தேவருக்கு இந்த இதை கொடுக்கணும் அப்படி எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா. அது எல்லாமே தவறானது. நாம் எல்லாமே தற்காலிகமான கடினமான சூழ்நிலைகளுக்கு தற்காலிக தீர்வுகள். ஒரு பௌதீக அதாவது துன்பம் இருந்தா அந்த பௌதீக துன்பத்திற்கு ஆன்மீகத்துலதான் நம்ம நிரந்தர தீர்வை தேடிக்கணுமே ஒழிய பௌதீகத்துக்கு பௌதீக தீர்வையே நம்ம தேர்ந்தெடுக்க கூடாது. அது பர்மனன்ட் சொல்யூஷனே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதனால எதையுமே இறைவனை மையமாக வைத்து ஆற்றக்கூடிய தொண்டுதான். அதுக்குதான் சிம்பிளா நமக்கு என்னது சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நாம ஜபங்களை செய்யறது ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு எத்தனை தடை கற்களா இருக்கட்டும் பௌதீகத்திலையுமே அதை ஆன்மீக தளத்தில் கொண்டு அதை எவ்வாறு கையாளணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கும், தைரியத்தை கொடுக்கும். பியர் இருக்காது இல்லையா. ஸோ அந்த பயம் நம்ம கிட்ட இருக்காது. எப்ப நாம ஜபங்களை மையமாக வைத்து இல்லையா நம்முடைய பக்தி தொண்டை நம்ம பெருக்கின்றே போறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளை சுத்தி எவ்வளவு கடினமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் நமக்கு இறைவன் கொடுப்பார், ஒரு பரம்பரை நமக்கு கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட மனோபாவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். வேதங்களில் முக்கியமான குறிக்கோள் இல்லையா, முழுமுதற் கடவுள் உரைகின்ற இடமே தமது உண்மையான இருப்பிடம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதலே ஆகும் என்று அறியாதிருக்கின்றனர். எஸ், நித்தியமான இடம் எது? அந்த திரிபாதம் தான். ஏக பாதத்துல இருக்கக்கூடிய நமக்கு நித்தியம் கிடையாது. நம்ம எந்த அண்டத்துல இருந்தாலும் எந்த 14 லோகங்கள் இருந்தாலும் இது எல்லாமே தற்காலிகமான வாழ்க்கை. ஸோ அதாவது நம்ம தற்காலிகமான வாழ்க்கை என்றதுனால நம்ம எதுவுமே செயலற்ற தன்மையில போய் அமர்ந்து விடக்கூடாது. ஓகே, நம்ம செயல்படவில்லை என்றால் இந்த உடலை கூட நம்மளால பேணி காக்க முடியாது. கண்டினியூஸா ஒருத்தவங்க வீட்டுல ஒரு ரூம்ல எப்பயுமே அடைஞ்சு கிடந்து எதையா ஒண்ணு பண்ணிட்டு பிசிக்கலி ஆக்டிவிட்டியே இல்லைன்னா அவங்க என்ன ஆவாங்கனாக்கா அந்த பிசிக்கே அவங்களுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு வராது. ஓகே, அவங்களால அவங்க உடலையுமே பேணி காக்க முடியாது. நம்ம செயல் ஆற்றினால் மட்டும்தான் நம்மளால நம்ம உடலை பேணி காக்க முடியும். ஆனா அதை பக்தி கொண்டு நாம ஆற்ற வேண்டும், அவ்வளவுதான். கடமைகளாக ஆற்ற வேண்டும். அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் வளர்த்துக்கணும். தங்களது உண்மையான வீட்டின் மீது பற்றில்லாத மாயையினால் அவர்கள் அடுத்த வீடுகளை தேடி கொண்டிருக்கின்றனர் இல்லையா. உண்மையான வீடு எது? மேலுலகம் இல்லையா. அது பகவானுடைய அந்த பரமபதம் இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லையா. ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம் இங்க இருக்கக்கூடிய
டெம்பரரி. இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு, இன்னொரு வீடு வாங்கலாம், இன்னொரு வீடு வாங்கலாம், நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். அது எல்லாமே தற்காலிகம். தற்காலிகம் என்றது வீடு கூட இருக்கலாம், அது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம். ஒரு 100 ஆண்டுகள் ஒரு வீடு இருக்கும். ஆனா அந்த 100 ஆண்டுகளுக்குள்ள நம்ம 2 ஜெனரேஷன் மாறி இருப்போம் இல்லையா? தந்தை போய் மகனுடைய காலமே முடியக்கூடிய காலகட்டங்கள் கூட இருக்கும். அப்புறம் பேரன் காலத்துல அது இடிச்சு கட்டுவாங்க. இது எல்லாமே நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா? எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு தன்மை. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல பற்றுதலை வைக்கக்கூடாது. நம்முடைய பேசிக் நீட்ஸ்க்காக அதை நம்ம செய்துக்கணுமே ஒழிய நம்முடைய பேராசைக்காக நம்ம அதை வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அது மிகவும் தவறானது. அது நம்மளை இன்னும் பந்தப்படுத்திட்டே இருக்கும் நம்மள. ஓகே. பொதுவாக மக்கள் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவது என்னும் தங்கள் வாழ்க்கை நலனை அறியாது இருக்கின்றனர் இல்லையா? ஆன்மீக உலகில் உள்ள தங்கள் உண்மை வீட்டினை பற்றி அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. திரிபாதத்தை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. ஆன்மீகில் உள்ள பல வைகுண்ட லோகங்கள் உள்ளன. அவற்றில் மிகச்சிறந்தது கிருஷ்ண லோகமா இருக்கக்கூடிய கோலோகம் தான் இல்லையா? பிருந்தாவனம் ஆகும். சமுதாயத்தின் முன்னேற்றம் அபரிதமாக இந்த இடத்துல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளை விட இன்னும் 100 years ஹெட் இருக்கிறதா பிரேமமாத்தையா அவங்களுடைய லெக்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க யூஎஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க இந்தியாவையும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க, அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துமே கம்பேர் பண்ணுவாங்க. நம்ம அவங்களோட 100 ஆண்டுகள் பின்தங்கிய நாகரீகம் என்று சொல்றக்கூடிய இந்த பௌதீக நாகரிகத்துல நம்ம இன்னும் 100 ஆண்டுகள் கம்மியா தான் இருக்கிறோமா. ஆனா இதுவே நம்மளால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. இதுவே ஓவர் அட்வான்ஸா தெரியுது நமக்கு இல்லையா? ஸோ நான் இந்த ஒரு கம்பேரிசன் விருந்தாவன யாத்திரையும் போது என்னால உணர முடிஞ்சது. விருந்தாவனத்திற்கு போகும்பொழுது அந்த இடத்துல இவ்வளோ இந்த மாதிரி நம்ம பெங்களூர்ல இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை சென்னையில இருக்கிற மாதிரியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய மாளிகைகள் எல்லாம் அங்க கிடையாது. ஆனா அந்த இடத்துல அந்த நம்ம ஒரு அமைதி, அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை எல்லாமே நமக்கு ஒரு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் இதுக்கு ஃபேவரபிளா. அதான் கடைசி காலகட்டத்துல விருந்தாவனத்துல போயிடணும்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க இல்லையா? அது ஏன்னா அந்த சூழலுக்காக சென்று அங்கே பக்தியை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும்னா போகலாம். ஆனா கடைசி காலத்துல அங்க போனா நம்ம பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போயிடுவோன்றதுக்காக நினைச்சுட்டு போகக்கூடாது. எங்கே இருந்தாலும் நோக்கம் என்பது பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னா நோக்கம் தான் ரொம்ப முக்கியம். நோக்கம் என்பது கரெக்டா இல்லைன்னா நம்ம மீண்டும் இங்கதான் திரும்பி வருவோம். ஓகே. அந்த மண்ணு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருவடிகளை அவருடைய திரு தடங்கள் அங்கே பதிந்ததால அந்த மண்ணு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே ஒரு மாதிரி பவுடர் மாதிரி தான் இருக்கும். கால் வைக்கும் பொழுது ரொம்ப 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 சாஃப்டா இருக்கும் அந்த மண். அந்த மாதிரி சாஃப்ட்னஸான மண்ணு நம்ம எங்கேயுமே பார்த்ததில்ல பிருந்தாவனத்துல. ஏன்னா இறைவனுடைய திருவடிகள் அங்க பதிந்ததால் இல்லையா? அதனால அவருடைய பாதங்கள் பதிந்ததால் அவருடைய பாதங்களுக்கு வலி இருக்கக்கூடாது என்பது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தலமே அது ஒரு மாதிரி சாஃப்டான ஒரு நிலையில இருக்கு. ஸோ அப்படி ரொம்ப அட்வான்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. இன்றைக்கு கூட அவங்க தேர் இந்த வெரி வெரி நார்மல் வே. நம்மளை விட அவங்க இன்னும் ரொம்ப அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நாகரீகம் அப்படிங்கிற பெயர்ல பௌதீக நாகரிகத்துல நாம அவங்கள விட ஒரு 100 ஆண்டுகள்ல ஒரு 50 ஆண்டுகள் மினிமம் நாம அட்வான்ஸா தான் இருக்கும். அங்கே அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லை. ஆனா இத்தகைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையே கிடையாது. ஆனா இதை யாருமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல. அதனாலதான் நம்ம இந்த முன்னேற்றத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி விருந்தாவனத்தோட நாம இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்தை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம எப்படி அமெரிக்காவோட கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலைதான் அது. ஆனா அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் தேவையே கிடையாது. அங்கே ராதே ராதே இல்லையா? ஸோ அதாவது அவங்க இன்னும் அட்வான்ஸா இருக்காங்க. ராதே ராதே நாமத்தை சொல்றதுக்கு நமக்கு எல்லாமே கிருஷ்ண நாமம் சொல்ற அளவுக்கு தான் நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஸோ ராதே ராதே சொல்ற அளவுக்கு நம்முடைய மனசு பக்குவம் இல்லை. அதனால்தான் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் தி லெக்சர்ஸ் ஐ திங்க் NND பிரபுஜி யாரோ சொன்னாங்க, அவங்க ராதே ராதே சொன்னாலும் நாம ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவங்களுடைய எலிவேஷன் லெவலே வேற, நம்முடைய எலிவேஷன் லெவலே அவங்கள விட கம்மி. அதனால ஸோ அவங்களுடைய பக்தியினுடைய பாவம் சமர்ப்பணமே ஹையர் லெவல், நம்மளது அப்படி கிடையாது. ஓகே. மேலும் அவர்கள் தங்களுக்கு இருப்பதிலே மிகவும் உயர்ந்த உலகமான பிரம்மலோகத்திற்கு சென்றாலும் கூட மீண்டும் பூமிக்கு திரும்பி வரணும் தான் இல்லையா? சத்தியலோகத்துக்கு போனாலும் பிரம்ம புவனாலோகா புனர் ஆவர்த்தினோ அர்ஜுனா மாம் உபேத்தியத்து கவுந்தேய புனர்ஜன்ம வித்தியத்தையே சொல்லிட்டார் இல்லையா? அப்படின்னா மீண்டும் இந்த இடத்துல நாம வரமாட்டோம். புனர்ஜென்மம் என்பது நமக்கு இல்லை இல்லையா? பகவானிடத்துல மாம் உபேத்தியத்து கவுந்தேய அப்படின்னா என்னுடைய உலகம் இல்லையா? அதாவது பிறப்புகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட உலகம் அது, அந்த திரிபாதம் என்பது. ஸோ உலகில் மிக உயர்ந்த தேவலோகம் அதாவது சத்தியலோகத்துக்கு போனாலும் கூட
தாழ்ந்த பாதாள லோகம் வரைக்குமே நம்ம வந்து சுத்தின்னு இருந்தாலுமே வந்து நம்ம வந்து மீண்டும் பிறவி எடுக்கத்தான் வேண்டும் இல்லையா? நம்முடைய கர்மங்களுடைய பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு என்பது மனிதனுக்கு தான் இந்த கர்ம பலன்கள். ஸோ அந்த பலன்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நாம பிறவி எடுக்கணும். ஆனா இந்த நம்ம அதே வந்து மனித பிறவி எடுத்தாதான் நம்முடைய வந்து பகவான திருவடிகளையே சேர முடியும். அதுவுமே வந்து ஏன்னா நமக்கு தான் புத்தி என்பதை வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருக்காங்க. மரம், செடி, கொடிகள் மற்றும் வந்து விலங்குகளுக்கு, புழு பூச்சிகளுக்கெல்லாம் அந்த 5 அறிவு மட்டும்தான். நமக்கு மட்டும்தான் 6வது அறிவா கொடுத்துருக்காரு இல்லையா பகவான். அதனாலதான் நமக்கு எல்லாமே கர்ம பலன்கள் உண்டு. அவங்க அதுக்கு எல்லாமே கர்ம பலன்கள் கிடையாது இல்லையா? ஸோ மேலும் அது பரிமாணத்துல வந்து வெவ்வேறு வாழ்நிலைகளை வந்து எடுத்து செல்கின்றது. ஸோ நாம் எல்லாரும் கூட அப்படி வந்தவங்க தான் ஒரு காலகட்டத்துல. ஓகே. ஆனால் எனது இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்பதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா அந்த ஸ்லோகத்துல அதாவது பகவான் சொல்றார். இப்பிரபஞ்சத்தில் உயர்ந்த உலகத்திற்கு ஒருவன் போனால் கூட அவனது புண்ணிய செயல்கள் எல்லாம் தீர்ந்த பிறகு இல்லை, இந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம பூமிக்கு வந்த பிறகு மனிதனாக பிறந்த பிறகு நம்முடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் என்ன பண்றோம், கோடி கோடியா எப்படி அக்கௌண்ட்ல காசு போடுறோமோ அது மாதிரி நம்முடைய புண்ணிய பாவ பலன்களை எல்லாம் நம்முடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல வந்து போட்டு வைக்கிறோம். அதனுடைய பலனாக நரகத்திற்கோ சொர்க்கத்திற்கோ நாம போகிறோம் இல்லையா? புண்ணியங்களா இருந்த சொர்க்கம், இல்ல நாம் எந்த அதிதேவதையை வணங்கினோமோ அந்த உலகத்திற்கு செல்கின்றோம், இல்லைன்னா நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஸோ விண்கலன்கள் வானில் உயர மேல மேல நம்முடைய ஏரோப்ளேன் எல்லாமே வந்து மேல போகுது. அதுல வந்து ஃபியூயல் இருந்தாதான் வந்து பறக்க முடியும், இல்லைன்னா அது தரையிறங்கி ஒரு இடத்துல நிக்க வேண்டியதுதான். அது போல இச்செயல்கள் அனைத்தும் மாயையில் செய்யப்படுகின்றன. இப்பொழுது உண்மையான முயற்சி இருக்க வேண்டியது எதுனாக்கா, நாம செய்யக்கூடிய இந்த பௌதீக ஏற்றம் என்பது தற்காலிகம். அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, மேலே விண்கலன் வந்து பிரயாணித்திருக்கக்கூடிய அந்த விண்கலனுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அது எப்பவுமே பறந்துட்டே இருக்குமா? கண்டிப்பா நித்தியமா பறந்துட்டே இருக்காது. அதுக்கு நம்ம ஃபியூயல் போட்டா மட்டும்தான் பறக்கும், இல்லைன்னா எரிபொருள் ஆக்கவில்லை என்றால் அது பறக்காது. அது போன்றுதான் நம்ம இந்த வாழ்க்கையுமே. ஸோ இங்க நம்ம வந்து நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம வந்து பிறவி எடுத்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா எப்பொழுது நாம கர்ம பலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு செல்கின்றோமோ அப்ப நித்தியமா அந்த உலகத்திற்கு செல்றதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கப்படுகிறது. அதை தான் நம்ம அடையணும்ன்ற அந்த முயற்சி என்பது இருக்க வேண்டும். இச்செயல்முறை பகவத்கீதையில யாந்தி மத் யாஜினோபி மாம், அதாவது முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான். இது 100%. ஆனா பிற தேவர்களை வணங்கும் போது நாம அந்த லோகங்களுக்கு தான் நாம போவோம். அங்கேதான் நம்ம வந்து இருக்க முடியுமே தவிர நம்ம எந்த டிக்கெட் எடுத்தாலும் டெல்லி போய் சேர்ந்துருவோம்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு இல்லையா? இப்ப நான் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து சென்னைக்கு ஃபிளைட் டிக்கெட் எடுத்துட்டு டெல்லி தான் இலக்குன்னு நான் போனேன்னா அது வந்து கரெக்டா? அது போலதான் நாம எந்த கடவுளை வணங்குறோமோ அந்த உலகத்துக்கு தான் நம்ம போவோம். பகவானை சேவிச்சா பகவானுடைய உலகத்திற்கு சென்று அங்கே வாழ்வோம். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. அங்க பிறவி எடுத்து அங்க நம்முடைய கர்ம பலன் எல்லாத்தையுமே இங்க சேர்த்து வச்ச புண்ணிய பாவங்கள் எல்லாமே அங்க எல்லாத்தையுமே வந்து விரயமாக்கி அடுத்து வீட்டுக்கு வருவோம். அவ்வளவுதான் இந்த வீட்டுக்கு. ஸோ முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதற்கான புத்தி உடையவனாக ஒருவன் இருத்தல் வேண்டும். அந்த ஒரு ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தேடுதல் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுமே செய்யணும். ஆன்மீக வைகுண்ட லோகங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவன் கோலோகா சார்ட் இல்லையா, அதுல நம்ம படிக்கிறோம். நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும். ஈடுபாடு இல்லாம அதை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதிலும் குறிப்பாக கோலோக விருந்தானம் பற்றி அறிவதில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும். ஸோ ஆரம்ப கட்டத்துல அதாவது 2020 நான் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது கோலோகம் என்றது என்னன்னே தெரியாது. அப்போ ஒன்லி டைரக்டா என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னாக்கா அப்படின்னா வெரி பேஸ் லெவல்ல அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இல்லையா? இதுதான் டாப் மோஸ்ட் கோலோகம். அதை நான் அப்படியே போய் எடுத்து போய் கிளாஸ்ல ப்ரீச் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய காரணம் என்ன என்பதே தெரியாது அவ்வளவா. ஏன்னா 2020 ஒரு 4-5 மாசம்தான் இந்த கிளாஸஸே நான் அட்டென்ட் பண்ணியிருப்பேன். நான் 21 ஜனவரியில வந்து கிளாஸ் எடுக்க பிரபுஜி வந்து எஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் கிட்ஸ் தான் எடுப்பேன். ஏன்னா கிட்ஸுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ டெப்த்தை சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பேஸ் லெவல் தான் சொல்லி கொடுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் கிடையாது இல்லையா? ஆன்மீகத்துல எப்படி ஆன்மீகம் என்பதே நம்ம இங்க வந்தவர்கள் தான் கத்துக்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதப்போ எப்படி நாம சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்னும் போது பிரபுஜி என்ன படிச்சிருக்கேன்னு கேட்டப்போ இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன் பிரபுஜி, நான் இந்த வேலை பண்ணேன். நீ ஆல்ரெடி டீச்சரா இருந்ததுனால நீ வந்து அடல்ட்ஸே கிளாஸ் எடுன்னு சொல்லிட்டாரு. சாட்டர்டே சொன்னாரு மண்டே கிளாஸ். எப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க? 2 நாள் டாபிக்கும் பெருசா தெரியாது இல்லையா?
அப்ப அந்த வாரத்துல நம்ம கோலோக சார்ட் வேற 8வது அத்தியாயம் வரும்போது கோலோக சார்ட் வேற எடுக்கணும் இல்லையா? 7, 8 அத்தியாயங்கள் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த 8வது சாப்டர்ல தான் வரும். 8வது சாப்டர்ல கோலோக சார்ட் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது என்னுடைய டீச்சர்கிட்ட நான் படிச்சது அவங்களுமே அவ்வளவுதான், ஷார்ட்டா தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். 1 மணி நேரத்துல பேஸ் லெவல்ல எல்லாத்தையுமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. டெப்தா படிக்க போகும்பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு அது புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ நான் செகண்ட் லெவல் படிக்கிறதே ஒரு 3rd சாப்டர் 4th சாப்டர் வரைக்கும் தான் அவங்க கிட்ட படிச்சேன் நான். அதுக்கப்புறம் டைமே இருக்கல, அவங்களும் கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணவே முடியல. ஓகே, அப்படி ஆயிடுது என்னுடைய டீச்சருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த கோலோக சார்ட் எப்படி சொல்றதுன்றதே ஒரு இது. ஆனா ஸ்டாண்டர்டா அவங்க ஷார்ட் ஃபார்மா சொன்னது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருந்தது. அதை மட்டுமே நான் புரிஞ்சுட்டு அங்க சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டேன். ஸோ இந்த மேலுலகம் கோலோக விருந்தாவனம் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆனா அதுவுமே ஒரு வைகுண்டம் என்பது அதன் பிறகு டீட்டெயிலா படிக்கும் பொழுதுதான் தெரிஞ்சது. ஜென்ரலா அந்த மேல் உலகம் அனைத்துமே வைகுண்டங்கள் தான். ஆனால் இருக்கிறதுலே அந்த டாப் மோஸ்ட் வைகுண்டம் எதுன்னா கோலோகம் அப்படிங்கறத கோலோகத்தினை பற்றி அதுக்கப்புறம் நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். லாஸ்ட் ஒரு செஷன் தான் எடுக்கவே இல்லை கடைசியில. பட் 4 செஷன்ஸ்ல 3 செஷன்ஸ் உங்களுக்கே ஒரு வாரமும் எடுத்தேன் நான். அப்போ இல்லையா, அந்த ஐ திங்க் பிளேலிஸ்ட் கூட இருக்கணும். ஸோ அப்ப டீட்டெயிலா நம்ம கோலோக சார்ட்டை பத்தி எடுக்கணும்னும் பொழுது படிச்சப்பதான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். ஸோ அந்த கோலோகம் என்பது எதற்காக கோலோகம் டாப்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஸ்வயம் ரூபம் என்பது யாருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? அவர்தான் அனைத்து விரிவங்கங்களுக்கும் அம்ச விரிவங்கங்கள், நேரடி விரிவங்கங்கள், இது எல்லாத்திற்கும் மூலப்பொருள் அவர்தான். ஈவன் பிரம்ம சமீதிலுமே ஈஸ்வர கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வகாரண காரணம் என்று பிரம்மர் பாடுறார் இல்லையா? ஈஸ்வரா என்றால் கட்டுப்பாடு. ஈஸ்வரன்னா சிவபெருமான் தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? திஸ் இஸ் வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். யாருமே நமக்கு கிளாரிட்டியா இதை சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்படியே தான் வாசிச்சுட்டு இருந்தோம் நம்ம. ஸோ ஈஸ்வரா என்றால் அதனுடைய கருத்து என்ன? கட்டுப்பட்டாளர் என்று பொருள் இல்லையா? கட்டுப்படுத்துபவர் என்று பொருள். ஸோ அங்கே கிருஷ்ணரை பற்றி தான் அநாதிர் ஆதிர் அப்படிங்கிறதுமே அங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. பிரம்மர் சொல்லியிருக்காருன்னா அதுல உண்மை என்பது நம்மளை படைச்சவர் பிரம்மர் இல்லையா? நமக்கு தாத்தா ஸ்தானம் என்பது அவருக்கு தான் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பிரம்மர் என்ன அவர் நம்மளை படைச்சார். அப்போ அவர் அவருடைய பிரம்ம சமீதிலுமே இது அழகா சொல்லியிருக்கார். அநாதி ஆதி இல்லையா? ஆதி என்றால் முதன்மை இல்லையா? அநாதி மீன்ஸ் அதாவது பிறப்பற்றவர். நாம் எல்லாம் அவரால் படைக்கப்பட்டோம். ஆனால் பகவான் அதாவது தோன்றும் காலத்திலிருந்தே அவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுமே நாம படிக்கிறோம். ஸோ இப்படி அவ்வளவு நிதர்சனமான அந்த உண்மைகளை எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ்ல கேட்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் நமக்கு வருகிறது. கிருஷ்ணரிலிருந்து தான் ஒரு காலகட்டம் எல்லாமே கிருஷ்ணரை எப்படி ராம அவதாரமோ அது மாதிரிதான் கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படின்னு நாம நினைச்சது உண்டு இல்லையா? இஸ் அவதாரி என்பது இந்த வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுதுதான் தெரியாது. அதனாலதான் பிரபுபாதர் கிருஷ்ண கான்சியஸன் அப்படின்ற வச்சது கூட காரணம். ஏன்னா முதன்மை கடவுள் இல்லையா? இட் இஸ் நத்திங் லைக் இட் இஸ் நாட் எ ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்ம கிருஷ்ணரை தான் வணங்கணும் அப்படின்னு எந்த இடத்துலயுமே நமக்கு திணிக்கப்படவில்லை. ஆனா நம்ம பகவான் முதன்மையானவர், அவர் கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். அதனாலதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ் என்ற இயக்கத்தையே வச்சார் அவர் இல்லையா? இதுவே ராமரா இருந்தா ராம கான்சியஸ் தான் வச்சிருப்பார். எந்த இடத்துல சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே ஒழிய மேன்மேட் திங்ஸ் எதுவுமே நம்ம பண்ண முடியாது. நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாத்தையுமே மாத்தி அமைச்சுக்கவும் முடியாது. சாஸ்திர விதிகளை நமக்கு தகுந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ளவும் கூடாது. அது மிக தவறானது. சாஸ்திரங்கள் எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறே நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஒரு அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? பக்தி தொண்டு கலையினை கற்றல் வேண்டும். அதுவும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12வது காண்டம். பகவான்கிட்ட எல்லாம் நாம பிரார்த்திச்சுக்கலாம். நாம இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே கடைசி வரை 12 காண்டங்களும் வாசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை இந்த தாமோதர் மந்த்ல நாம எல்லாருமே ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லி வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஒரு ரவுண்டாவது நாம இந்த பாகவதத்தை முடிக்கணும். இனிமே வரக்கூடிய அத்தியாயங்கள் காண்டங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்மால் தான். டில் 9th canto வரைக்குமே நமக்கு இல்லையா?
அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே போகும் அது எல்லாமே. ஏன்னா இந்த 3rd and 4th கேண்டோஸ் தான் ரொம்பவுமே வந்து பெரிய பெரிய அத்தியாயங்கள். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ, 3rd கேண்டோ, 4th கேண்டோ, அதே மாதிரி 10வது கேண்டோ. ஸோ 10வது கேண்டோ இனிமே நம்ம வில் டேக் லாஸ்டா எடுத்துக்கலாம். ஓகே, 11, 12 முடிச்சுட்டு 10வது பண்ணலாம். ஏன்னா 10வது ஆல்ரெடி நம்ம கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கலேர் தோஷநிதே ராஜன்ன அஸ்திஹி ஏகோ மகான் குணஹ கீர்த்தானாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். பரலோகத்திற்கு, அதாவது ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தினை ஓதுவதில் மூலம் எளிதில் செல்ல முடியும். இக்கால மக்களுக்குரிய எளிய வழி இதுவே ஆகும். கலேர் தோஷ நிதை, தோஷம் என்றாலே துன்பம் இல்லையா? சோ இங்க இருக்கக்கூடிய துன்பத்திற்கு நிவர்த்தி வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் ஒருவன் உலகியர் மாசுக்களிலிருந்து தூய்மை அடைந்து வீறு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும் என்பது இக்காலத்திற்கான சிறந்த வரம். இது நாம சொல்லல இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? அவர் சொல்லியிருக்கார். வேத சாஸ்திரங்கள்லயுமே இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாரத மகரிஷி ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன 6th கேண்டோல இது வருது இல்லையா? 6th கேண்டோல வந்து இவருக்கு யாருக்கு தக்ஷனுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாரத மகரிஷி சொல்றாரு இந்த மந்திரத்தை. சோ இந்த உபதேசம் யார்கிட்ட இருந்து நாரத மகரிஷி பெறுகிறார்? அதாவது பிரம்மர் கிட்ட. ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாமே வந்து கோலோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்று. ஆனா அது அப்படியே பிரம்மருக்கு ஞானத்தை கொடுத்தது யாரு? பகவான் தான் இல்லையா? கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவிடத்திலிருந்து அவர் அதை பெறுகிறார் என்பது நாம படிக்கிறோம். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஆஸ்தீரியதர்பை பிராக் அக்ரைஹி பார்த்தன்யேன சிதிமண்டலம் ததப்தோ ப்ருஹத்வதான்மானி கர்மணா வைஷி யத் பரம் தத் கர்ம ஹரிதோஷம் யத் சா வித்யா தன்மதிர்யயா. இவ்வுலகம் முழுவதும் கூர்மையான நுனிகளை உடைய தர்பை புற்களினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் வலிமையால் நீ மிகவும் பெருமை உடையவனா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அதாவது தர்பையை கொண்டுதான் எல்லா யக்னங்கள், எந்த ஒரு மங்களகரமான ஒரு காரியம், ஒரு ஹோமம் இதெல்லாமே செய்யணும்னா தர்பையால தான். அது எப்படி நெய் அத்தியாவசியமோ அது போல அந்த பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த சமிதைகள், இந்த தர்பை இதெல்லாம் முக்கியம். ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம கிட்ட தர்பை இருக்கு, ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் யக்னம் பண்றேன்றதுக்காக நான் வந்து அகங்காரத்தை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? நீ பல்வேறு வகையான விலங்குகளை வேள்விகளில் பலியிட்டிருக்கின்றாய் இல்லையா? உன்னுடைய மூடத்தனத்தினால். எவ்வளவு டைரக்டா ஹிட் இல்லையா? நாரத மகரிஷி டைரக்டா ஒரு அரசனுக்கே சொல்றார். ஸோ இந்த தைரியம் பிராமணர்களுக்கும் வைஷ்ணவர்களுக்கும் மட்டும்தான் உண்டு. ஓகே, ஸோ டைரக்டா சொல்ல வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை, அதனால அவங்க சொல்றாங்க. மேலும் அதுவுமே அந்த அக்கறை இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த வார்த்தைகள் வரும். சாஸ்டைஸ்மெண்ட் எல்லாமே வந்து ஒருத்தரை வந்து திட்டுறது. ஏன்னா பகவத்கீதையில கூட வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் 2nd சாப்டர்ல வந்து அதாவது திட்டுறார் இல்லையா? அன்பு கொண்டு திட்டுகிறார். எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ அங்க கண்டிப்பா நம்மளை திட்டுவாங்க. அது நம்முடைய நலனுக்காக தான் திட்டுறது. அதனால நம்ம திட்டுறாங்களே நம்ம அதை எடுத்துட்டு நமக்கு சொன்ன நன்மை நம்ம கைவிட்டுறக்கூடாது இல்லையா? உன்னுடைய மூடத்தனத்தினால் முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்துவதற்கு ஒரே வழி பக்தி தொண்டையாகும் என்பதை நீ அறியவே இல்லை இல்லையா? உயர்வான அதாவது செயல் எது என்பதே வந்து தெரியாமல் பிராச்சீன பரிஷத் வந்து சமய சடங்குகளை வந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார். இவ்வுண்மையினை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. 100% நாம் எல்லாரும் கூட இதை கடந்துதான் வந்திருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு பக்தி எவ்வளவு மேன்மை என்பது வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு 5% நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சமா. ஆனா அதை எப்படி பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணும்ன்றத வந்து நாம் இன்னும் பயிற்சி என்பது அன்றாடம் நாம ஆற்ற வேண்டி இருக்கிறது இல்லையா? அன்றாடம் நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி கொள்வது. மேலும் உனது செயல்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சி படுத்துவதற்கு மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். இதுதான் ஒருத்தருமே எண்ண வேண்டிய ஒரு கருத்து. வாழ்க்கையில நாம பக்தி எதற்கு பண்றோம்? இறைவனை திருப்திப்படுத்துவதற்கு என்பதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் நமது கல்வி முறை கூட நாம் கிருஷ்ண உணர்வினை பெறுவதற்குரியதாகவே இருக்க வேண்டும். அந்த ஒரு பாட்டு தான் நமக்கு கிடைக்காமலே போயிடுது. அதனாலதான் நமக்கு பக்தியை வந்து எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாமலே நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ பகவத்கீதையை வாசிச்ச பிறகுதான் நம்ம பக்தின்னா என்ன, பகவத்கீதை என்னென்ன சொல்லுது சொல்லுங்க. அங்கே என்னென்ன நம்ம படிக்கிறோம்? ஆத்மாவை பற்றி படிக்கிறோம், பரமாத்மாவை பற்றி படிக்கிறோம், பிரகிருத்தியை பற்றி படிக்கிறோம்,
காலத்தை பற்றி படிக்கிறோம், காலம் கர்மா. கர்மா. இதுல நானுமே நித்தியம், ஒன்லி கர்மா மட்டும்தான் வேறுபாடுக்கு உட்பட்டது. ஏன்னா கர்மம் எப்படிப்பட்ட காரியம், எந்த குணாசிஷை கொண்டு அந்த உயிர் வாழி செய்ய போகிறார் என்பதை பொறுத்து அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. ஆனா இது எல்லாமே நித்தியமானது, இறைவனுடைய படைப்பு இல்லையா. மேலும் பக்தி, பக்தன் மற்றும் பகவான், இந்த 3 டாபிக்ஸுமே நம்ம அந்த இடத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. பக்தி எப்படி செய்யணும், பகவானுடைய நிலை என்ன, பக்தனுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும், அவர் பக்தனானால் இல்லையா, உத்தமமான பக்தனானால் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் கூட நாம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா. இச்லோகத்தில் நாரத முனிவர் மன்னரை நேரடியாகவே அதாவது இல்லையா, அவர் அதாவது வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை இல்லையா. அவர் காமெடி பண்றாரு அப்படின்றது. ஏனெனில் அவர் செய்தது எல்லாமே பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள், அதனால அவருக்கு எந்த பிரயோஜனமுமே கிடையாது. இவந்தோ அவர் வேத சடங்குகளை செய்திருந்தாலும் அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறதுக்காக அவர் மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதை சொல்றார். மன்னர் ஏராளமான விலங்குகளை பலியிடும் வேள்விகளை செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார். வேள்வி செய்தோம் என்ற பெயரில் என்ன பண்ணார், ஒரு பக்கம் பாவத்தை தான் வளர்த்தார். மன்னர் மிதந்து கொண்டிருந்தார். அவர் செய்தது எல்லாமே கிரேட்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தார். உண்மையிலே அவர் அத்தனை விலங்குகளுடைய பிராணனை எடுத்தது மிகப்பெரிய பாவம். ஆனால் நாரத முனிவர் அவரிடம் அவர் செய்த விலங்குகளின் கொலையினால் அவர் வீண் பெருமை உடையவராக இருக்கிறார் என்று கூறி நேரடியாக அவரை கண்டித்தார். திஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரெக்கமெண்டட் ஆக்சுவலி. உண்மையில் நாம் செய்யும் செயல் எதுவும் நன்மை நம்மை கிருஷ்ண உணர்வு பெற செய்வது இல்லை என்றால் அது பாவச் செயல். இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வேர்ட் ஆக்சுவலி. இப்ப நாம் எந்த காரியம் செய்தாலுமே நம்மள அது பக்தியில மேன்மை உற செய்கின்றது என்றால் அது கிருஷ்ண கான்சியஸ் ஓட செய்யக்கூடிய செயல். இப்ப நாம் எந்த செயல் செய்தாலுமே அது நம்மள மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு எடுத்து செல்லாது, கிருஷ்ண உணர்வு எடுத்து செல்லாதுன்னா அதுல பாவம் கண்டிப்பாக கலந்திருக்கிறது, அது பாவச் செயலை. இப்ப நாம் அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கணும் இல்லையா. அன்றாடம் ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியுமே நாம எப்படி பண்றோன்றத, நம்மளுடைய செயல்கள் அடுத்தவங்களுடைய செயல்களை போய் அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது. அது இன்னும் மிகப்பெரிய பாவம். நம்ம 1000 தவறை பண்ணிட்டு இருப்போம், அடுத்த ஒரு தவறு பண்ணதை போய் நம்ம சுட்டி காட்டின்னு உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய 1000 தவறுகள் என்னன்றதை அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதை செய்யாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் என்னன்னு தேடிக்கணும். அது போல கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படாத கல்வியும் வீணான கல்விதான். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் ஒருவன் தவறான செயல்களை கேடு தரும் கல்வியை பின்பற்றுவதிலும் ஈடுபடுகிறான். எஸ், இது காட் கான்சியஸ்னஸ் இல்லைன்னா இதுதான் கரெக்டு தான் இது இல்லையா. நம்ம கடந்து வந்த பாதையை பார்க்கணும். ஓகே, இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின் போது கல்வியை படிச்சோம், அதை நம்ம என்ன மாதிரி அந்த வருமானத்தை எப்படிலாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தணும், இதெல்லாம் நம்ம பின்னோக்கி பார்க்க வேண்டும். இப்ப நாம் என்ன செய்துன்னு இருக்கோம், எவ்வாறு பணம் ஈட்டுகின்றோம், அது எப்படி பக்குவமா செய்யறோம், இந்த 2 கம்பேரிசனை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்ப நாம அத்தனை காலங்கள் வரும் பௌதிகத்துல எப்படி வாழ்ந்தோம் இல்லையா, இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது, நம்முடைய மனசு எப்படி வேலை செய்யறது, அப்ப இருந்த காலகட்டத்துல நம்ம மனசு எப்படி தவறு இழைத்தது, இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராயணும். ஆனா இந்த கல்வி, பகவத்கீதை கல்வி கரிக்குலம்ல கொடுத்தாங்கன்னாக்கா அதுதான் நம்ம வருங்கால சந்ததியருக்கு நாம செய்யக்கூடிய உயர்வான கடமை இல்லையா. சிறு பிராயத்திலே நம்ம ஸ்லோகங்களை வாசிக்க வச்சு அவங்கள நல் மார்க்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிள்ளைகளுக்குன்னே கிளாஸஸ் உண்டு, அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும். நாளைக்கு பிள்ளை தவறான வழிக்கு போயிட்டு நாம வருந்துறத காட்டிலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் மிக கடுமை கிடையாது, கொடுமையாக இருக்கிறது. பிள்ளைங்க நம்மளோட இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் மிக குறைவு இல்லையா. இந்த அதாவது நம்ம வீழ்த்திருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இல்லையா, பிசிக்கலி அது எல்லாமே பிள்ளைங்க ஸ்கூல்ல தான் கழிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸ்கூலு வெளி வட்டாரத்துலதான் கழிக்கிறாங்க இல்லையா. அப்ப நம்ம வீட்டுல நாம எல்லாரும் பர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் நம்முடைய சுபாவம் அவங்கக்கிட்ட கொஞ்சமா தான் அடங்கி இருக்கும். ஆனா அதே அவங்களுடைய வளரக்கூடிய விதம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள சூழ்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே நல்லவங்கள்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. எங்கே அவங்களுக்கு கடினமான ஒரு நிலை ஏற்படும், நல்லது கெட்டது தெரியாம தான் அவங்க தவறே இழைக்கிறாங்க இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தை வீட்டுல திருடுறது, பொய் சொல்றது, இது எல்லாமே வரதுக்கான காரணம் என்ன, இறை உணர்வற்ற நிலையில் வெறும் பௌதீக தளத்திலிருந்து பிள்ளைகளை வளர்க்கறது தான் மெயின் காரணம். இதுதான். இதை ஏத்துக்கலனாலும் இதுதான் உண்மை. எப்ப நாம பிள்ளைகளை சிறு பிராயத்திலேயே 3 வயசுலயே முடிஞ்ச 2 வயசுலயே
நம்ம வந்து நாம பக்தி பண்ணும்போது அவங்களையும் அழைச்சு உட்கார வச்சு நாம அவங்கள செயல்படுத்துறோம். அப்ப அந்த ஸ்ட்ராங்கான அந்த விதையை நம்ம அங்க போட்டோம்னா பிற்காலத்துல அவங்க வந்து பேலன்ஸ் எது கரெக்ட் எது தப்புன்றத வேறுபடுத்தி பார்த்து அங்கிருந்து தூரமா விலகிறதுக்கு அப்ப நாம அவங்கள போயிட்டு நீ இதை செய்யாத அதை செய்யாத இது தவறு இப்படி இது ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. அவங்க தானாவே மனசு வந்து பக்தியின் தரப்புல ஈடுபடும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜுமே வந்து பகவான் கொடுப்பார். அதனால அதை பத்தி நாம வருத்தப்பட வேண்டியதே இருக்காது. இப்ப நம்ம நல்லது கெட்டது எடுத்துரைக்கிறது கேட்கறதுக்கு வந்து ஜெனரேஷனே கிடையாது. they are not ready to listen. அப்படிதான் இருக்காங்க. அதனால நாம சிறு பிள்ளையில இருந்தே அவங்களுமே இந்த ஸ்லோகா வாசிக்கிறது, ஐ திங்க் கிட்ஸ் ஸ்லோகா வாசிக்கிறதுக்குமே வந்து ஏகாதசி 4 o'clock மேல வந்து உண்டு இல்லையா? மங்கள மாதாஜி அவங்க பண்றாங்க அண்டர் ஹேர் இது. அவங்கதான் எல்லா கிட்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லயுமே ஈடுபடுறாங்க. அதனால நீங்க உங்களுடைய பெயர்களை வந்து நம்ம மணிமேகலை மாதாஜி உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் 18 நாள் ப்ரோக்ராத்துல அவங்கள வந்து சேர்க்க வைங்க. ஏன்னா அதுதான் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய உண்மையான ஆஸ்தி. அந்த ஆஸ்தியை நீங்க வந்து கொடுக்கணும். இதை நீங்க கொடுக்கல பின்னாடி நீங்க தான் கண்ணில் தண்ணி கிடையாது, ரத்தம் தான் வரும். ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நீங்க எப்படி பாம்பு வாயில வந்து தவளை மாட்டின்டா எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வலியும் வேதனையுமே நாம அனுபவிப்போம். இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்கள் எல்லாமே நல்ல பிள்ளைங்க எல்லாமே வந்து கெட்டு போகிறதுக்கான காரணமே சூழ்நிலைகள் தான். அதனால நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கணும். ஆன வரைக்கும் கோயில்கிட்ட இருந்தா டெய்லி பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த அசோசியேஷனே அவங்கள வந்து நல்ல பாதையில வைக்கும். ஓகே, அதுதான் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆஸ்தி, வேற எதுவுமே கிடையாது. வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர்